ٹرین آج رشتوں کے سفر میں کہانی پارٹ 4 سنانے جا رہے ہیں، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ مسز ارشد اور مسز نقوی دونوں کافی اطمینان ہو چکی تھی۔ بچے سامنے نہ صحیح قریبی تو تھے۔ لنچ ٹائم وہ اپنا وقت بچوں کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ شروع میں ایک آیا اور ایک ملازم سے کام چلایا۔ بچے کی تعداد بڑھی تو 3 آیا اور 3 ملازم رکھ لیا، اور بیگم خود بھی اپنا سارا وقت بچوں کے ساتھ گزارتی تھی۔ ان کی آنگن میں بچوں کی کلکاریاں گونجنے لگیں اور ان کے معصوم مسکراہٹوں نے بیگم کے دل میں محرومیوں کے داغ کھروچ کر پھینک دیا۔ اب دونوں میاں بیوی رات میں سونے کے لیے بستر پر لیٹتے تو سارے دن کے کارگزاری پر باتیں کرتے، ایک دوسرے کو مشورہ دیتے، مستقبل کے پروگرام بناتے۔ ان سب مصروفیات میں انہیں کمال اور جمال کا خیال تک نہ آتا۔ اولاد ماں باپ کو بھلا دے تو تنہائی ڈسنے لگتی ہے، گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے اور وقت کٹے نہیں کٹتا۔ کتنے دن تک وہ اسی تکلیف سے گزرے تھے، لیکن اب انہوں نے اپنی تنہائیاں اور محرومیوں کا مداوا تلاش کر لیا تھا، اور وہ دونوں بہت خوش تھے۔ جمال کے سسر کا اچانک انتقال ہو گیا۔ جمال کے دونوں سالے تو ان سے خار کھائے بیٹھے تھے۔ نہ ہوٹل میں ان کا عمل دخل پسند تھا، نہ بہن بہنوئی کا ساتھ رہنا گوارا تھا۔ باپ کے مرتے ہی انہوں نے بہن کا حصہ الگ کر دیا اور جمال کو بھی دودھ میں مکھی کی طرح نکال کر باہر پھینک دیا۔ یہی نہیں، گھر کا الگ انتظام کرنے کو بھی کہہ دیا۔ رومی کو جو حصے کی رقم ملی تھی وہ اتنی نہیں تھی کہ جمال اسے کوئی اپنا کام شروع کر سکے یا کوئی نیا گھر لے سکے۔ رومی اور جمال بہت پریشان تھے۔ رومی ہی کئی دن کے سوچ وچار کے بعد دور کی کوڑی لانے میں کامیاب ہوئی۔ اس نے جمال کو یاد دلایا، باپ کی جائیداد میں جو تمہارا حصہ ہے وہ کس دن کام آئے گا؟ کیوں نہ تم اسے بیچ کر اپنا نئی زندگی یہاں پھر سے شروع کرو؟ جانے کا خیال فضول ہے، اور پھر وہاں جا کر کیا کرو گے؟ شاید کسی وقت جمال نے واپسی کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ کوٹھی میں میرا حصہ ضرور ہے، لیکن اسے بیچنے کا خیال ٹھیک نہیں ہے۔ امی ابا کی زندگی میں ایسا کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ یا تو سوچو، ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے۔ رومی نے جلدی سے کہا، میں کوئی ملازمت دیکھ لوں گا اور ہم کرائے کے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ یا کسی ہوٹل میں برتن دھو گے یا کسی اسٹور میں سیلس مین بنو گے۔ اچھی ملازمت تو ملنے سے رہی، نہ تم ڈاکٹر ہو نہ انجینئر ہو، آخر کیا کرو گے؟ رومی نے جمال کو آئینہ دکھایا۔ جمال سچ سوچ میں ڈوب گیا۔ بھائیوں نے ہمیں جس طرح ذلیل کرایا ہے، ہم بھی انہیں اسی شہر میں رہ کر دکھائیں گے کہ ہم بھی اتنے گئے گزرے نہیں ہیں کہ ہم بھی اپنی زندگی اور مستقبل سنوار سکتے ہیں۔ رومی سنجیدہ تھی، اب اس کا کھلنڈر پن کہیں دور رخصت ہو چکا تھا اور وہ بڑی سمجھداری کی باتیں کر رہی تھی۔ جمال کچھ قائل ہو گئے، مگر وہ اتنا بڑا قدم اٹھانے کا حوصلہ کہاں سے لاتے؟ اتنا دن پلٹ کر ماں باپ کی خبر نہ لی، اب اچانک پہنچ کر کہہ دیں گے کہ ہمارا حصہ دے دو۔ اور یہی بات اس نے رومی سے بھی کہہ دی۔ کیوں نہ ہم کمال بھائی سے بات کر کے انہیں راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی جائیداد کے وارث ہیں، اور پھر کون ایسا ہے جسے پیسے کی ضرورت نہ ہو؟ جب بات حق کی آ جائے تو وہ بھی اپنا حق لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ رومی نے سمجھایا، اور اگر کمال بھائی رضامند نہ ہوئے تو؟ وہ اتنے امیر کبیر ہیں، ہماری طرح وہ دوسرے کے رحم کرم پر تو نہیں ہے، ان کو اپنا حصہ لینے میں کوئی دلچسپی نہ ہوگی۔ شروعات میں چھوٹی موٹی ملازمت کی، اب تو وہ بہت بڑی پوسٹ پر ہیں، اور ان کی امریکن بیوی ڈاکٹر ہے، ان کا اپنا اسپتال ہے۔ گرین کارڈ حاصل کرنے کے لیے سبھی لوگ وہاں کاغذی شادی کرتے ہیں، لیکن کمال بھائی تو کمال کر دکھایا۔ امریکن ڈاکٹرنی سے سچ مچ شادی کر لی، آج وہ کروڑپتی ہیں۔ جمال ہچکچا رہا تھا۔ ضرور ہوں گے، لیکن صرف اپنے لیے۔ ابھی ان سے کچھ ڈالر مانگو تو نہیں دیں گے، قرض تک دینے سے انکار کر دیں گے۔ میں کہتی ہوں کہ اپنے حصہ بیچ کر کے پیسے نکلوا لو اور کمال بھائی کو بھی رضامند کرو۔ ٹھیک ہے، میں فون کروں گا۔ ابھی میرے سامنے ایک بات کرو، اگر تم انہیں راضی نہ کر سکے تو میں خود بات کروں گی، کہہ دوں گی کہ وہ اپنے حصہ بھی ہمیں دے دے تاکہ ہمیں کچھ فائدہ حاصل ہو سکے۔ پھر دیکھو کیسے بھاگے بھاگے آتے ہیں۔ رومی نے شرارت سے آنکھ ماری۔ جمال ہنسنے لگا۔ یہی ادائیں تو جمال کو رومی کا اسیر بنایا تھا۔ رومی نے اسی وقت فون ملا کر اسی وقت جمال کو تھما دیا۔ تھوڑی کوشش کے بعد کمال تیار ہو گئے، بلکہ جمال تو انہیں قائل کرنے میں ناکام ہی رہے تھے۔ رومی نے انہیں قائل کر کے ہی دم لیا۔ کمال سے کہا، کمال بھائی، امی اور ابو کو اتنی بڑی کوٹھی کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے زندگی میں بہت ٹھاٹھ سے گزاری ہے، اب ان دونوں کے لیے یہ 2 کمروں کا ایک ہی فلیٹ ہی کافی ہے۔ نہ آپ کو وہاں رہنا، نہ ہی ہم لوگ وہاں رہیں گے، تو پھر کوٹھی رکھنے کا کیا فائدہ؟ ہمارے سامنے ابھی پوری زندگی پڑی ہے، ہمارے بچوں کی مستقبل ہمارے کامیابی سے ہی ہے۔
कम से कम आप हमारा तो ख्याल करें। जमाल बेचारा तो इतने सीधे हैं कि इन्हें कामयाबी हासिल करने का दौर पेश नहीं आता। बस ईमानदारी से ही कोई काम कर सकते हैं और इसके लिए पैसे की ज़रूरत है। कमाल की समझ में भी यह बात आ गई और दोनों भाइयों ने साथ ही वतन जाने का प्रोग्राम बना लिया। रूमी तो पैदा ही सोने का चम्मच मुंह में लेके हुई थी। आराम व आशाइश की गोद में परवरिश पाई थी। वह तकलीफ उठाने की आदी नहीं थी, ना ही वो ज़माने की सख्तियाँ देखी थी जो वो जद्दोजहद और मेहनत से मुस्तकबिल संवारने का जतन करती। वो तो चाहती थी कि उसके पास इतनी दौलत हो कि ढेर सारा आशाइश हासिल कर सके काम भी काम भी शुरू करे तो आला पैमाने पर। भाइयों को नीचा दिखाना चाहती थी। दोनों भाभियों भी इससे बहुत खार खाती थी। भाइयों के बेमुरव्वती में इनका बड़ा हाथ था। दोनों ने अपने अपने शौहर को सिखा पढ़ाकर उसका हिस्सा अलग करा दिया था। अब तो आते जाते तमसुखराना मुस्कुराहटों और मानिखे जुमलों से इसे जलील करती रहती। रूमी को इनके साथ रहना एक पल भी गवारा नहीं था। जल्द अज जल्द वह अपने घर शिफ्ट होना चाहती थी। किराए का घर लेना भी उसे गवारा नहीं था। हालांकि बड़े बड़े अपार्टमेंट भाइयों के कब्जे में थे। ये भी ना सही तो वह इसे होटल का एक रूम दे सकते थे। दिल में अगर गुंजाइश ना हो तो घर भी में भी जगह निकालना मुश्किल होता है। काश डैडी ने इसे भी अलग अपार्टमेंट लेकर दे दिया होता या फिर होटल में इसका शेयर भी रखा होता। शायद वो समझते थे कि साथ में रहायश और साथ में कारोबार ज़्यादा फायदा है, लेकिन इनके मरते ही सब कुछ बदल गया और अब इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि भाइयों की ज़िंदगी से दूर चली जाए, सारी ताल्लुकात और रिश्ते ख़त्म करके। शेख साहब के स्कूल में सालाना फंक्शन था। इसकी तैयारी कई रोज़ से हो रही थी। एजुकेशन डिपार्टमेंट से बड़े बड़े अफसर को भी बुलाया गया था। फंक्शन बहुत कामयाब रहा। शेख साहब ने अपनी तकरीर के दौरान एजुकेशन मिनिस्टर के जिम्मेदारान से अपील की कि उनके इस हाई स्कूल को इंटर दर्जात खोलने की इजाज़त दी जाए तो उनकी अपील को मंजूर करने का वादा किया और यकीन दिलाया गया कि वो इस सिलसिले में भरपूर ताउन करेंगे। फंक्शन की कामयाबी और तालीम की अफसरान की हौसला अफजाई से एकदम दोनों बहुत खुश थे। स्कूल में 2 दिन की इसी खुशी में स्कूल में 2 दिन की छुट्टी भी कर दी थी। बच्चों ने भी दिन रात मेहनत की थी। मियाँ बीवी फुर्सत से बैठे थे और मुस्तकबिल के मंसूबा बना रहे थे। दोनों बेटों को अपने सामने खड़े देख यकीन ही नहीं आया। पहली नज़र में तो वो पहचान ही नहीं सके कि ये कौन साहिबान इनके पहलू में खड़े हेलो हेलो कर रहे हैं। जब उनको अम्मी और अब्बू कहकर बुलाया तो यकीन आया ये जमाल और कमाल है। पहले भी शेख साहब को लगा था कि दोनों आ गए हैं, लेकिन आज वाकई रास्ता भूल गए थे। बेगम की आंखें आंसुओं से धुंधला रही थीं और धुंध के उस पार दोनों बेटों की सूरत गुड़मुड़ हुई जा रही थी। एक अरसा के बाद बेटों को माँ बाप की याद आई थी। औलाद कितनी भी दूर रहे, बरसों पलट कर खैर खबर ना ले, सामने आते ही खून का जोश मारने लगता है। ममता तड़प उठती है। वो भी बारी बारी दोनों बेटों को गले से लगा रही थी और आंसू बहा रही थी। खुशी के आंसू थे, लेकिन इन आंसू में कितने ही शिकवे छुपे भी थे। हर सिसकी में बेटा की बेमरवती की फरियाद पोशीदा थी। कमाल और जमाल भी कुछ नादिम कुछ शर्मसार माँ की बाहों से लिपटे थे और माँ को तसल्ली दे रहे थे। उन्होंने खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि वह इतना अरसा तक माँ बाप से अलग रहे, या जैसे कल की बात हो जब वो उनके साथ शफकत में और खुशी के दिन गुजार रहे थे। ना कोई फिक्र थी, ना कोई परेशानी। सारी परेशानी और फिक्र तो माँ बाप ओढ़ लेते हैं जब तक वह उनके पास रहे और इन्हें गर्म हवाओं से बचाने के लिए दीवार बनकर सामने खड़े हो जाते हैं। जब तक वह इनके पास रहे, गर्म और सरद से महफूज और खुश बेफिक्र रहें। फिक्र और परेशानियां तो उन्होंने अपने लिए खुद पसंद की थी। तरक्की, खुशहाली और दौलत की हवा से इन्हें खुश पत्तों की तरह कहाँ से कहाँ उड़ाए फिरी, तब जाकर वह किसी मंजिल पर पहुंचे थे। जमाल तो अभी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए इन्हीं की मदद के लिए आए थे। अपनी ज़रूरत थी तो तभी तो उनके पास भागे भागे आए थे। इन्हें तो वालिदैन से नज़र मिलाने की हिम्मत भी नहीं हुई थी। हर हर्फ ज़बान पर क्या लाते कि मारे शर्मिंदगी के अपने परेशानी का जिक्र तक ना कर सके। और फिर जो कोठी को बेचने का सोच कर फैसला करके दोनों भाई आए थे, इसकी तो शान ही कुछ और थी। कहाँ तो इनका ख्याल था एक खंडर कोठी को बेच बाच कर रकम खरी कर लेंगे। वहाँ एक हाई स्कूल पूरी ऑन वाउन से चल रहा था। बड़े बड़े नए कमरे की तामीर हो चुकी थी और वहाँ 3 मंजिल इमारत बन गई थी। कुछ कमरों में माँ ने दिल बहलाने के लिए बच्चों के लिए सेंटर खोल लिया था और माँ के पास उनके लिए वक्त ही नहीं था। दोनों बहुत मसरूफ रहते थे, अलबत्ता उनकी खातिर में कोई कमी नहीं हुई थी।
कमाल और जमाल सोने के लिए लेटे तो जमाल ने भाई से कहा, भाई हमारा तो सारा मंसूबा ही खाक में मिल गया। हमें क्या मालूम था कि अम्मी और अब्बू हमसे भी ज्यादा दूर अंदेशा और मंसूबा साज हैं। अब हम किस मुंह से कोठी को बेचने की बात करेंगे। हाँ भाई, शायद हम भूल गए थे कि हमारे वालिदैन ने भी दुनिया देखी है और इन्हें हमसे ज्यादा तजुर्बा है। हम कितने भी बड़े हो जाएं, उनके सामने बच्चे ही रहेंगे। अब्बू से पैसे मांगे, हालांकि अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मजबूरी है। एक अच्छी जिंदगी में मेरी मानो तो कुछ ना कहो, खामोशी से लौट जाओ। कमाल ने जमाल से कहा। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट पार्ट 5 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए।